गोवा राज्य शिवसेनेतर्फे सगळ्यांचे पत्रकार बंधूचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता हांव. आमच्या मदीं आतां हांगा उपस्थित आहा तुम्ही पळयला आसतलें टीव्हीचेर बी की आमची शिवसेनेची फायर ब्रँड म्हणजे प्रवक्त्या मॅडम शायना एनसी हिची कालूच शिंदे साहेबान एकनाथ शिंदे साहेबान राष्ट्रीय सचिव म्हणून तेची नेमणूक केली आहा. त्या बद्दल हांव तेंचे गोवा राज्यातर्फे तेंचे हांव अभिनंदन करता आणि स्वागत करता. आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आहा आमचे उत्तर जिल्हा प्रमुख सुनील सांतिनेस्कर, तसेच कुशावती जिल्हा प्रमुख सुहास खांडोळकर, उपजिल्हा प्रमुख कुशावती मनोज पर्येकर आणि सालसेट तालुका प्रमुख महिला आघाडी पूजा म्हापसेकर आणि तिसवाडी तालुका प्रमुख गजानन मुतकेकर त्यांना हांव विनंती करता मॅडम शायना एनसीक त्यांनी आपलं संबोधित करचे प्रसा. जय महाराष्ट्र जय आणि जय गोवा. सर्वप्रथम मला हे सांगायचं आहे की आमचे नेता आदरणीय एकनाथजी शिंदे जेन्युअनली इज डेडिकेटेड टू द कॉमन मॅन. त्यांचं एकच लक्ष आहे, मराठी माणूस कुठे पण असो, मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, गोवामध्ये, नक्कीच त्यांच्यासाठी आम्ही प्रगती करू आणि आम्ही काम करायचं. लाडकी बहीण योजना एक असं योजना होतं ज्याच्यात आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांनी ठरवलं की महिलाला सुरक्षित, शिक्षित आणि आत्मनिर्भर करायचं आहे. ते एक गेम चेंजर होते आमचे महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये. आणि तुम्हाला माहिती आहे की वी फॉट 80 सीट्स in the 2024 election and we won 60. Look at the strike rate. Now we move to the local bodies. The local bodies where people said, "अरे नगर परिषद मध्ये काय होईल, नगरपालिका मध्ये काय होईल, ग्रामपंचायत मध्ये काय होईल." We contested 1247 seats in the Nagar Parishad, 2180 in the Nagarpalika and 12,400 in the Gram Panchayat. We have had a sweeping performance in Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg, and Shiv Sena has elected the highest number of seats. There is no mention, no question of an Ubata Sena. 7 crore Maharashtrians live in areas where Shiv Sena and Adarnya Eknathji Shinde and our Sansad Ratna Adarnya Shrikant Shinde ji, who is a member of parliament from Kalyan, have ensured that we are the national party in the forefront today. If we look at the schemes, whether it's Mukhyamantri Maji Ladki Bahin Yojana, Mukhyamantri Yuva Prashikshan Yojana, Bala Saheb Thakre's Apla Davakhana, this is a model which we are bringing to Goa, and I am coming to all that we are planning to do for Goa. Namo Shetkari Mahasamman Nidhi, Mukhyamantri Mahila Sashaktikaran Abhiyan. There have been lots of developmental projects which our leader Eknathji Shinde has done in Mumbai, which has catapulted and affected Goa. Why do I need to make mention of this? Because this is the need of for Goa. Goa has 40 constituencies and 12.80 lakh people who are going to vote. We have decided that we will ensure, under the leadership of Eknathji Shinde and Shrikant Shinde, under the inspiration of Gajabhau Kirtikar, who has pioneered this office and this start in Goa, and our Secretary Sanjay Moreji, I'd like to thank and applaud Upendra Gaukar ji, who is the Rajya Pramukh, Sunil ji, who is the Uttar Jilla Pramukh, Suhas ji, Manoj ji, Pooja ji, and Lolekar ji, and Gajanan ji. They have started and taken on this Herculean task. Now if we look at a situation like Mumbai. Mumbai, we have done from the coastal road, the Atal Setu, the Samruddhi Mahamarg, the Dharavi redevelopment, the water projects, the law and order, all which come under the leadership of our able leader Eknathji Shinde. Moving to an auto rickshaw driver, a common citizen who has been accessible to the Janta and who has moved from state to state. Part of our expansion plan for the Shiv Sena is to ensure that we are in a competent position to make an impact,
to fight and to be a part of the election which is due in Goa. Whether it is decided by the Election Commission in 2026 December or 2027 February is yet to be seen. But there are many issues in Goa which we all know about, whether it's the employment generation, whether it's boosting tourism. And as the Mahayuti, we will contribute to the BJP and the Shiv Sena working collectively. What finally is decided by the leadership is their own choice. But as Karyakartas of this party, of Hindu Hriday Samrat Adanya Balasaheb Thackeray and the vision of Anand Dikeji, we are here as the torch bearers to make sure that we boost, we address, and we are solutions. We are not part of the problem, we want to be part of the solution, and in each assembly constituency, wherever there are voters who are pro the vision of Adanya Hindu Hriday Samrat Balasaheb Thackeray and the vision of Eknathji Shinde, as a true leader who is the son of the soil and who comes from the roots and understands the problems, we will continue to spread state. This is all I have to say today. This is the beginning, and there will be a huge outcome and outflow because we propose 40 shakas in 40 constituencies of Goa, which will address the north, south, Kushavati, and make sure that every Goan who has a problem, who needs a voice, who needs a dedicated to common man leader, that solution is the Shiv Sena, Dhanushyaban and Eknathji Shinde. आणि आता तुम्हाला माहिती आहे की 16, 17, 18, 19 जूनला इकडे एक बैठक आहे. मी विनंती करणार की उपेंद्र गावकर साहेब तुम्ही त्याचं माहिती मीडियाला द्या आणि काय काय प्रमुख योजना आहे आणि त्यानंतर आमची भूमिका काय राहणार ते तुम्ही सांगा. 19 तारखेक आमचो शिवसेनेचो स्थापना दिवस हा. तेका लागून आमी 16, 17, 18, 19 तारखेक 4 दीस आमचो प्रोग्राम हा आणि मोठो प्रोग्राम जातलो 19 तारखेक. तो खंय तो तुमकां सांगतले म्हणजे देशा स्थापना दिवस हा. एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जातलो आणि मोठी आमची मिटींग जातली आणि 17, 18 तारखेक हे आमचे सदस्य नोंदणी कॅम्पेन चालू जातले. तसेच पावस हा म्हणून अख्ख्या 40 मतदारसंघात छत्र्या वाटप हो कार्यक्रम जातलो आणि 19 तारखेक राजाभाऊ किर्तीकर हेच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा एक कार्यक्रम जावपाचो हा. ही सविस्तर माहिती त्याच्या पयलीं 4 दीस आमी कळयली. महाराष्ट्रात आपण युतीमध्ये आहात, हो मग गोव्यात हे तत्व लागू होणार नाही काय? बघा, हे नेतृत्व ठरवणार काय होणार. परंतु एक पक्ष म्हणजे शिवसेना आणि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे आणि आमचे नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदेच्या नेतृत्व घेऊन आम्ही आले इकडे. आणि नक्कीच गोवामध्ये आमचे पण फुटप्रिंट असणारच. मॅडम कॉन्टेस्ट करणार तुम्ही काय अलायन्स मध्ये राहणार? कॉन्टेस्ट करणार काय अलायन्स मध्ये जाणार? मैम इसके पहले आपने कॉन्टेस्ट करणार काय अलायन्स मध्ये राहणार तुम्ही? ते नेतृत्व ठरवणार की कॉन्टेस्ट करणार की अलायन्स आहे. फक्त आम्हाला आता पाहिजे की मेंबरशिप ड्राईव्ह मध्ये जितकी शिवसैनिक, जितकी हार्डकोर आहे, किती लोक आहे जे महाराष्ट्रातून आले गोवामध्ये आणि गोवातून येतात मुंबईला, त्यांना जे आमचे परिवारचे सदस्य बनायचे, तर नक्कीच पहिले हे नोंदणी करायचं आहे. त्यानंतर आपण बघू की नेतृत्वाने जे ठरवलं, परंतु नक्कीच आमचे वोट बँक असणारच गोवामध्ये. ओके मॅडम, तुम्ही स्टार्ट करताना जय महाराष्ट्र म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स सुरुवात केली. मग तुमचं तुम्ही वोट शेअर जे बघता ते ओनली महाराष्ट्र रिलेटेड बघतात? बघा, एक विचारधारा म्हणजे तुम्ही तुमच्या आजीच्या घरी गेले आणि आजी कशी आहे, त्यानंतर आजोबा कसे आहे ते तर म्हणतात ना, तर दोन्हीला एकत्र म्हणजे एक विचारधारा आहे. एक विचारधाराला घेऊन आम्ही ते सुरुवात. तुम्ही मेन्शन केलं की तिथून इथं आलेलं आहे, स्थायिक झालेलं आहे, त्यांना अपील करते असं म्हटलंय ना? बघा, गोवामध्ये जे गोवाचं अस्तित्व आहे, आम्हाला अभिमान आणि सन्मान आहे. जे लोकल कल्चर आहे इकडे, लोकल क्विझिन आहे, लोकल थॉट प्रोसेस आहे, आदर सन्मान त्यांच्यासाठी. परंतु ते गोयनला पण कधी कधी परिवर्तन पाहिजे, त्यांना पाहिजे पर्याय, त्यांना पाहिजे पार्टी, त्यांना पाहिजे नेतृत्व. आणि बघा, इतकी महिला आहे इकडे, ते लाडकी बहीणला पाहिजे की महिलाला पण सशक्त करायचा राजकारण मध्ये. नारी शक्ती वंदन असो किंवा नाही, आमचे नेता आदरणीय एकनाथजी शिंदे नेहमीच लाडकी बहीणला एक संधी देतात
तर त्याप्रमाणे एक संघटन करायचं आहे तर ते दॅट इज द बर्थ राईट ऑफ एव्हरी इंडियन. मॅडम इथलं नेतृत्व तर चांगलं नाही वाटतं तुम्हाला आता? छान आहे बाबा. मी इकडे त्यांच्या वरती काय टिप्पणी नाही करणार. मी फक्त बोलणार माझं पार्टी काय घेऊन आले. आम्हाला पाहिजे की जितकी लोक ज्यांना पाहिजे की आदरणीय एकनाथजी शिंदे डेडिकेटेड टू द कॉमन मॅन, an aspirational story of an auto rickshaw driver who became the chief minister, who took up the cause of women and who has been on ground leading. We will have our democratic right to expand our party in every length and breadth of this country. Ma'am, how is the performance of the Bharatiya Janata Party in Goa as per you? We are part of the Mahayuti. We have no complaints at all, and we are not here to make a statement about another party. We are an alliance. We will continue to be an alliance, but as a political party, it is our right and our prerogative that we want to grow. Before this you said that जब शिवसेना साथ में थी, उबाटा और शिंदे जी एक साथ थे, तभी उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे. अभी तक उनका एक भी एमएलए विधायक चुन के नहीं आया है. और कैसे देखते हो महायुति में, मराठी में क्या कहा जाता है, युतीचा धर्म पाळला जातो, वही चीज. और इसके पहले आपने बीजेपी के साथ भी काम किया है, लास्ट इलेक्शन में भी काम किया है, कैसे देखते हो? बघा, हिंदी ओके इजी. राजकारण, राजनीति में अलायंस होता है, अलायंस लड़ते हैं, हार जीत होता है, जो जीता वही सिकंदर. ये तो स्वाभाविक सबको पता है. लेकिन इसका मतलब नहीं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छे काम के करतूत. जहां आप अच्छा फल चाहते हैं तो आपको शुरुआत करना है जमीन से, ऊपर से नहीं. तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम काम करें शिवसेना के रूप में. हमारे बहुत सारे समर्थक हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता, और उनको साथ लेके आगे जाएं. आप टिप्पणी कर सकते हैं कि पिछली बार आपको मिला नहीं मिला, आप साथ थे अलग थे, वो सब समीकरण बदलते रहते हैं. लेकिन देखिए तमिलनाडु में जो एक विजय कर पाते हैं, तो यहाँ भी कोई और कर सकता है. जो हम लड़े, एकत्र लड़े, तो बिल्कुल हम साथ महायुति के साथ है, अभी हमेशा रहेंगे. लेकिन हमारा अस्तित्व कोई छीन नहीं सकता है, और वो अस्तित्व है काम जमीनी स्तर पे जो हमारे कार्यकर्ता. जहाँ तक हमने देखा है कि जितने भी शिवसेना के कैंडिडेट थे उनके डिपॉजिट जब्त हुए थे. अगली बार आप ये सवाल मुझे पूछे 2027 के फरवरी के बाद, और आप देखेंगे कि कितने शिव सैनिक जीत के आए. तो कितनी सीट्स लड़ने की कोशिश रहेगी आपकी? अभी ये देखिए, ये हम नहीं आए ये चर्चा करने, कोई स्पेक्यूलेशन नहीं, कोई चर्चा हवा में नहीं. फिलहाल हमें 40 असेंबली सेगमेंट्स में शाखा चाहिए, 40 असेंबली सेगमेंट्स में हमारे कार्यकर्ता चाहिए, और 40 असेंबली सेगमेंट्स में हमें काम करना है आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे के नेतृत्व. अगर 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हो, ये भविष्यवाणी आप अभी कर सकते हैं क्या कोई भी इलेक्शन के बारे में? वो बाद में होता है. मैडम कोई तो अपना एजेंडा लेके आते हैं कि मैं इतना कॉन्टेस्ट करेंगी या सरकार बनाएंगे. तो मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, महाराष्ट्र का उदाहरण लेते हैं. आज के दिन में महायुति का ट्रिपल इंजन सरकार है, जहाँ बीजेपी है, शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी विद द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट, एनसीपी. तो कांग्रेस और सब क्यों काम कर रहे हैं? उनका कोई चांस ही नहीं है, तो उनको काम करना बंद करना चाहिए क्या? आई मीन दिस इज अ unsubstantiated question. The question is a political party that wants to expand outside the state, and with the correct thought process and the visionary leadership of Hindu Hriday Samrat Adanya Balasaheb Thackeray, Anand Dinghe and the work that has been done by Eknath Ji Shinde. Why did I narrate all the developmental agendas? Because all of this has been done under his leadership, and that is why we stand here today. Madam, so I think आप इलेक्शन लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो 27 में? of course लड़ेंगे, लेकिन मैडम, साथ में लड़े, अलग लड़े, वो सब हाइपोथेटिकल बात करने की आवश्यकता नहीं है. मैडम, आपको नहीं लगता- यूनिटी ग्रुप गोवा में काम कर रहा है, कैसे देखते हैं, कुछ इफेक्ट हो जाएगा? गुड लक टू देम. उम्मीद मैडम- तो दुनिया कायम है. मैडम, आपको नहीं लगता आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी से मैच होती है? अगर आपने काम किया तो बीजेपी के वोट्स कम होंगे, बीजेपी को फटका पड़ेगा, वो ऐसा आपको नहीं लगता? मेरा लॉयल्टी, मेरा काम, मेरा पद, मेरा मौका, मेरा रग रग में है.
शिवसेना 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 और आदरणीय एकनाथ जी शिंदे। इसका मतलब मैडम, आप बीजेपी के अगेंस्ट जा सकते हो। कौन अगेंस्ट और फॉर? महायुति एक ही है, अलायंस एक ही है, तो आप क्यों ऐसे मैडम आपने चुनाव लड़ा है तो वोट स्प्लिट नहीं हो सकते ऐसा लगता है आपको? अरे लेकिन साथ में लड़े तो वोट बढ़ सकते हैं कि नहीं? Madam, you हम also ज़्यादा spoke ताकत about देंगे। in your speech addressing this. You said you won't be the part of the problem but of the solution. What is that exactly you meant by that? और See, there are मैडम many गोवा में sir- क्या इश्यूज आपने Yeah, देखा है, yeah. क्या इश्यूज हाईलाइट कर सकते I हैं? think 2-3 which are very serious issues which the Mahayuti is addressing. It's not as if the Mahayuti is not. But when does there come, when you introspect and there's acknowledgement that there is a problem, then you can have a solution. Like for example, employment generation. What is it that we can do collectively? There are so many agendas which we have implemented through skill development, which can happen here in Goa with ease. That is part of the agenda of Shiv Sena here. What is the agenda? How do you boost tourism? You can boost it culturally too. And that cultural expansion which we are hoping for in Goa can be done collectively. This is not about you versus me. This is about us and us collectively. If we become strong, BJP is also strong. We all grow together, we grow together. And for the future, I don't think it's wrong for any political party Okay. to think about their own तुम्ही expansion. 40 मतदारसंघात शाखा उघडणार म्हणून सांगितलं. तुमचे 40 मतदारसंघात समित्या आहेत. तेच आता मीटिंग घेतला आता. हे तर सुरुवात आहे. आम्हाला शुभकामना द्या. 16, 17, 18, 19 तिथे आम्ही बसून ठरवणार. मॅडम गेली कित्येक वर्ष शिवसेना जेव्हा इलेक्शन जवळ असतं तेव्हा त्यांचं काम सुरू होतं. ते पंचायत मध्ये सुद्धा निवड हे करत नाही, पंचायत निवड नाही, त्यांना विचारा किती नाही, जिल्हा महिने झाले. पंचायतला सुद्धा करत नाही, कुठल्या म्युन्सिपाल्टीला सुद्धा आपले उमेदवार असतात. मग असं होत नाही की म्हणजे इकडे पाऊस पडला की जसे अळमी येतात तशी इलेक्शन जवळ आलं की शिवसेना येते, असं याच्यावर तुम्ही काय म्हणाल? कारण सर 8 महिने झाले. 8 महिने झाले, 8 महिने आणि गोव्यात एवढे माझा प्रश्न आहे हो, हो, मॅडम, गोव्यात एवढे जे लोक जे मोर्चा किंवा उपोषण करतात तेव्हा कुठलाच म्हणजे शिवसैनिक कुठेच आपला पाठिंबा दाखवत नाही. म्हणजे आता गेली फक्त 6 महिने राहिले आणि आता शिवसेना येऊन शाखा करणार, म्हणजे असं तुम्हाला वाटतं की होणार असं तुमच्याकडे? मला वाटते की लोकांना जे रुची आहे शिवसेनामध्ये, आमचे नेतृत्वमध्ये आणि जे विश्वास आहे, कशासाठी मी लाडकी बहीण योजनाच्या ही सगळ्या योजना सगळ्या गोव्यात चालू ऐका आहेत ना, त्या. ऐका मॅडम. आमचे साहेबांचं तुम्ही एकदा भेट घ्या, तुम्हाला माहिती पडणार की मास लीडर काय आहे आणि ऑन ग्राउंड नेतृत्व काय आहे.